Hi guys, good morning. It's a day 2 here in Vainadu. So this is our room, the most cleanest room that you could have ever seen in Vainadu. See this all mess here. Man. That's our bed. The beds are very good. I'll show you the washroom as well. So this is the washroom. More spacious as well. And I just want to show you how our balcony view is. So you see right over here. So this is the view actually that we are getting from our room. So they're gonna do some off-roading with the Jeep right now. If anybody was interested, they're gonna charge 2000 per Jeep, so you can travel 6 members in that. And yeah, it's shareable to all the 6 members, so it's 2000 divided by 6. So we came like 20 kilometers from there, and guess what? So this is our room, and that's my beach right over there. Woo! You see this? You see this, man? It's going crazy right over there. Huh? Such a beauty. Such a beauty this is. So those areas were filled with the fog. I don't know whether GoPro was able to take it or not. You see here also it's filled with fog. So that's our room. And yeah, you could see that one right over there. Actually we wanted that, but it was previously sold out. So we are very unlucky for that. There were 2 cottages like this. So one is right there and one is right over there. So those 2 cottages were already sold to, one for the couple and one for the family. So we need to settle here with the balcony view. That's the view we get. And here we are just chilling out, watching my bike, thinking of the way that it has got us from Telangana to here in Kerala. Thank you for everything. Okay, this is the hotel that we are leaving, and it's the day 3 from our hometown. So the thing is, yeah, there's the owner right there, and he want to click some pictures. So what I'll do is, so it's 789.3 from here. It's a good way to start our ride. Yeah, sure. Bye, bro. Yeah. See you. Take care. If you have any doubt, just Okay, sure. So this is the way that we are going to check out. Heat already start అయింది. బా టైం వచ్చేసి 10:35. మార్నింగ్ 8కి actually we need to get out, but sadly we were not able to do that because we do not have places to roam here. Because అంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందని అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ అనమాట. సో గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ అనేది మనకు క్లోజ్ అయింది. సో ఐ ఆమ్ వెరీ మచ్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ దట్, బట్ వీ మిస్డ్ ఇట్. ఓకే, సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి కొన్ని వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. వాటర్ ఫాల్స్ ఏవైతే బెస్ట్ ఉన్నాయో అవి కంప్లీట్గా పర్మనెంట్గా క్లోజ్ అయి ఉన్నాయంట. ఐ డోంట్ నో వెన్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ హియర్. సో వీఆర్ యాక్చువల్లీ హెడింగ్ టు కుర్వా ఐలాండ్ రైట్ నౌ. ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ సురేందర్. మనకు హోటల్ రేటింగ్ వచ్చేసి ఐ కుడ్ రేట్ ఇట్ యాజ్ ఎ 4. వ్యూస్ ఓకే, నాట్ దట్ గ్రేట్. దీనికంటే బెస్ట్ హోటల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే యూ కెన్ గో దేర్. అయితే ఏరియా మాత్రం చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది. సో ద రేటింగ్ వాజ్ 4 అండ్ ద కాస్ట్ వచ్చేసి పర్ డే వీ వర్ చార్జ్ లైక్ 2500. డూ యూ థింక్ దట్స్ అన్ వర్త్? ఐ కుడ్ సే 1800 or the 2000 is very good amount. I mean, it's a decent amount. So
సో రూమ్ వాజ్ స్పేషియస్. పైన కాటేజెస్ ఉన్నాయి ఒకటి, అంటే అవి చెట్ల మధ్యలో వుడెన్ టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నాయి. అవి దొరికింటే చాలా బాగుండు. బట్ సాడ్లీ బిఫోర్ వి బుక్ దిస్ రూమ్ అవి 2 ఫ్యామిలీస్కి ఆల్రెడీ అవి అలాట్ అయిపోయాయి. సో దట్స్ ద ఇష్యూ. మొత్తం రైడ్ అంతా టీ ఎస్టేట్స్ మధ్యలోనే ఉంది. ఎస్టర్డే మరి మీకు క్లారిటీగా ఉందో లేదో కనిపించిందో లేదో తెలీదు. బట్ మొత్తం ఎక్కడ చూడు టీ ఎస్టేట్సే, లెఫ్ట్ టీ ఎస్టేట్సే, రైట్ టీ ఎస్టేట్సే. సో దెర్ ఆర్ ఎవ్రీవేర్ టీ ఎస్టేట్స్. ఇగో ఇటు సైడ్ కూడా టీ ఎస్టేట్సే ఉన్నాయి. సో మొత్తం టీ ఎస్టేట్స్ మధ్యలోనే వైనాడు విజిలింగ్ వుడ్స్ రిసార్ట్, అది మనం వెళ్ళిన రిసార్ట్ ఒక నేమ్. టీ మాత్రం ఇక్కడ ది బెస్ట్ ఉంది. బికాస్ ప్రాపర్ టీ ఉంది, ప్రాపర్ అంటే ప్రాపర్ ఉంది. యు సీ దిస్ వ్యూ. అప్పటి నుంచి రైడ్ ఏంటబ్బా ఇంత మంచిగా సాగుతుంది కూల్గా అంటూ అనుకున్నా. సాడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఐ ఫర్గట్ మై నీ గర్డ్స్. నో ఐఎమ్ హెడింగ్ బ్యాక్ అగైన్ టు విల్లింగ్ వుడ్స్. ఐ నీడ్ టు కలెక్ట్ మై నీ గర్డ్స్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. సో సురేందర్ని స్టార్ట్ అవ్వమని చెప్పేశాను, బికాస్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు టేక్ సమ్ టైమ్. అనవసరంగా నాకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్, మళ్ళీ రావడానికి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్, లిటరల్లీ 1 అవర్ టైం వేస్ట్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు పుష్ బిట్ ఫాస్టర్. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh, sorry. So, oh God, it's crazy. That's what I was thinking. నేనైతే కొద్దిగా లక్కీ అని చెప్పొచ్చు, బికాస్ I should not be doing that. As I'm in a hurry, I actually did that. కార్ కాబట్టి కంట్రోల్ అయింది, బైక్ అంటే టుపేయాలంటుండే. I crossed this tea factory. Yeah. I see you there. Thanks, man. Sorry to bother you. Thank you. I told him to go slowly. I'll go and catch him. Yeah, okay. Bye. Thank you. అమ్మ నాయన దీనికోసం ఈ తిప్పాలంతా. నాకు ఆల్మోస్ట్ 4.6 కిలోమీటర్స్ అంటే 15 మినిట్స్ సేవ్ అయింది మనోడు రావడం వల్ల. దట్స్ అ గుడ్ సైన్. ఇగో లాస్ట్కి వస్తే ఇగో చెట్టు కింద ఇట్లా కూస్తున్నాడు, ఎత్తికి పర్షన్ అయినా. సో దిస్ ఈస్ కుర్వట్ ది పార్కింగ్ ఏరియా. సో ఆ చెట్టు కింద ఉన్నాయి. సో బ్యాంబూ రాఫ్టింగ్ అయితే ఉంది. దిస్ ఈస్ కర్లాడ్ లేక్. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ బ్యాంబూ రాఫ్టింగ్. టూరిస్ట్ మ్యాప్ ఆఫ్ వైనాడు డిస్ట్రిక్ట్ అంట. సో ఇప్పుడే టికెట్ తీసుకున్నాము. సో మీకు రైట్ సైడ్ కనబడేది రివర్. చూడు ఒకసారి అడుగు. 2 అన్నాం కదా. సో అక్కడ బోర్డు వచ్చేసి 150 పర్ హెడ్ ఉంది. కాకపోతే మనకు మేమిద్దరం ఉన్నాం కదా, 300 తీసుకోవాలి. బట్ ఎందుకో 150 తీసుకోండు. సో రివర్ రాఫ్టింగ్, బ్యాంబూ రాఫ్టింగ్ అంటారు దీన్ని. ఇది ఒక ఐలాండ్ అనమాట. దీని చుట్టూ వాటర్ ఉంది, అది మాత్రం ల్యాండ్. ఇంతకుముందుకు ఏంటి అంటే దే యూస్ టు టేక్ అస్ టు ఐలాండ్కి తీసుకెళ్ళి కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేయించి మళ్ళీ దే గోనా గెట్ బ్యాక్ వస్తుందంట. కాకపోతే ఇప్పుడు మేబీ డ్యూ టు కోవిడ్ కండిషన్స్ ఇంకోటి ఏదో వర్క్ జరుగుతుందని చెప్పారు. సో యాజ్ ఆఫ్ నో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు దట్ ఐలాండ్. కాకపోతే దాని చుట్టూ మనం ఇట్లా వెళ్ళి ఒక రౌండ్ వేసి వస్తాం అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద రివర్ రాఫ్టింగ్ స్టార్ట్స్. We actually need to go here. So there's a bamboo boat or the rafts, I don't know. He and that guy actually came from Mangalore. So I and Surendra joined these guys. So I think we 4 members will go in one pair.
Bye bro, take care, ride safe. Thank you. See you. Bye bye, see you soon. Bye. DMS, okay? Okay, sure. Okay, bye bye. Bye bro. We started back. Refreshment కి డ్రింక్స్, గాగల్స్, హ్యాట్స్, మ్యాట్స్, క్యాట్స్ అన్నట్టు రిఫ్రెష్మెంట్ కావాల్సినవన్నీ దొరుకుతున్నాయి. సో ఇక్కడ జిప్ లైన్ ఇక్కడ కూడా ఉంది ఒకటి. సో షిప్ పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, దెన్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ చూస్ దిస్ ఆల్సో. ఇంజన్ మాల్ ఫంక్షన్ అని నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. ఇంజన్ మాల్ ఫంక్షన్ అనే నోటిఫికేషన్ బైక్ కొన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా. డోంట్ నో ద రీజన్. సో ప్రజెంట్ అయితే మాల్ ఫంక్షన్ అని చూపించట్లేదు. చూడండి, యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ స్టార్ట్ పైన ఇక్కడ నోటిఫికేషన్లో ఇంజన్ మాల్ ఫంక్షన్ అని వస్తుంది. ఎందుకు ఏంటుందబ్బా. సో టైం వచ్చేసి 2:04 అవుతుంది. వీఆర్ హెడింగ్ టు మైసూర్ బట్ త్రూ ఏ ఫారెస్ట్ రూట్. సో ఇట్ గోనా టేక్ 2 hours ప్రాపర్లీ ఫర్ us. 1 hour 56 minutes, 72 kilometers of distance. The estimate time to reach is 4 o'clock అని చూపిస్తుంది. సో లెట్స్ సీ. ఇప్పుడే మనం తోల్పెట్టి చెక్ పోస్ట్ క్రాస్ చేసి వెళ్తున్నాము. పోలీసులు అయితే బందోబస్తుగా బాగానే ఉన్నారు. వామ్మో, వీళ్ళని మరి గన్నులు కూడా పట్టుకొని ఉన్నారు. కొంచెం తేడా అయినా లేపేసేటట్టున్నారు బాబు. ముందే AK-47 డ్యామేజ్ ఎక్కిస్తుంది అంటే పబ్జీలో తెలుసు. సో గైస్, వీఆర్ ఎట్ నాగర్హోలే టైగర్ రిజర్వ్. ఒకసారి సఫారీకి వెళ్దాం అనుకున్నాం కానీ టికెట్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్. సో పర్ హెడ్ 300, 1.5 hour సఫారీ చేస్తారు. అగైన్ టుమారో ఎట్ వాట్ టైమ్ అమ్మా టికెట్స్ ఓపెన్? టుమారో ఎప్పుడు? ఆఫ్టర్నూన్ 2:30కి, మార్నింగ్ 7:30. So that's the information. If you guys are coming, make sure you be here on time. లేకపోతే బిచ్కెట్టు. పూనంపేట్. సో వీఆర్ హియర్ ఇన్ పూనంపేట్. హన్సూర్కి ఇక్కడ నుంచి 1 hour ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ 48 kilometers ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఉంది. ద థింగ్ ఈజ్ మేము వెళ్ళాం నుంచి ఇక్కడికి కొంచెం రోడ్స్ వరస్టే ఉన్నాయి. వీ డి నాట్ గెట్ గుడ్ రోడ్స్. ఏ మాత్రం ఉన్నా కూడా వీ వుడ్ హావ్ మేనేజ్డ్, బట్ ఇలా కూడా లేవన్నమాట. Guys, a quick ride update. So we have stopped here at Srirangapatnam. Srirangapatnam cross చేసి ఇక్కడ ఆగాము. Because of bad roads and a bit of neck pain, I did not vlog. క్యామ్ తీసి లోపల పెట్టిన. గోప్రో చాలా ట్రబుల్ ఇచ్చింది. ట్రబుల్ అంటే గోప్రో వాజ్ వర్కింగ్ ఫైన్, బట్ నాకు నెక్ దగ్గర పెయిన్ రావడం వల్ల సో ఐ థాట్ టు రిమూవ్ దిస్ మౌంట్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ బ్యాగ్. సో లెట్స్ సీ, వీఆర్ రైట్ నౌ హెడింగ్ టువర్డ్స్ బెంగళూరు. చూద్దాం, ఇఫ్ పాసిబుల్ ఉంటే టుమారో మార్నింగ్ వీఆర్ ఆల్సో ప్లానింగ్ టు విజిట్ నంది హిల్స్ యాజ్ వెల్. సో లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ యాక్చువల్లీ గోస్. So hey guys, the time is 4:32. I'm back on my Apache Aero 310. So we are heading towards our hometown Jadcherla from Bengaluru. So ఇప్పుడు వచ్చిన ఇష్యూ ఏంటంటే ఇట్స్ గోనా టేక్ లైక్ 1 hour 43 minutes, so which is absolutely going to pain everywhere. సో 1 hour 43 minutes మనము బెంగళూరు సిటీ ట్రాఫిక్లోనే ఉంటున్నాము. సో దట్స్ వాట్ ఐ డోంట్ లైక్ నో.
So we are starting. So 1171 kilometers అయ్యింది ఇప్పటి వరకు. So we are going to reach, I mean our day is going to start with this reading. Okay. దరిద్రం ఏంటో కానీ ఇప్పటికు 3 సిగ్నల్స్ క్రాస్ చేసాము. 3 సిగ్నల్స్ దగ్గర రెడ్ లైటే ఉంది. సాడ్లీ దట్ వాస్ వెరీ బ్యాడ్ టు నో. సో గాయస్, ఇట్స్ అన్ ఇమీడియట్ రైడ్ అప్డేట్. ఆ లైట్ల దగ్గర ఉండేది కియా మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా. సో వీ హ్యావ్ క్రాస్డ్ ద బెంగళూరు సిటీ అండ్ వీ halted here for a quick tea break. Surendra bro was enjoying with his Facebook account right over there with his phone. How was the ride అని అంటే మధ్యలో బెంగళూరు పోలీసులు పట్టుకోవడం జరిగింది. లక్కీలీ ఐ వాజ్ స్కిప్డ్ విత్ ద ఫైన్. ఇట్స్ ఆల్ ఓకే. రీజన్ ఏంటి అంటే నెంబర్ ప్లేట్ లేదని. మన బండి కొత్తది గిత్తదంటే కూడా ఇంటలేరు. బికాజ్ ఆఫ్టర్ 500 you should have a number plate and you should not take it outside if the number plate is not valuable. So that's what the police wala told us. So we'll check out once the tea has been taken.